गोटे अनेक मात्रा यात्रा अश्लीलता चलती कथार चली एग्रीमेंट रे गोटे पार्ट लिखुच आज्ञा जे आपण कौन नग्नता डांस करंतु ने जते करबा हमको पछारी की करबा मो पर्टिकुलर कोनोसी अभिनेता बा अभिनेत्री मानकर ना नो नै सेमानकर अभियोग थाए जे प्रयोजक माने बहिर विषय ऊपर ध्यान दियंती नै कना यात्रा रे कोन स्थिति नाही वर्तमान सर एबे गोटे राति पई रंगमहल केते टका चार्ज करछ ए आखड़ा घर रो आज्ञा यात्रा को चोरी करी नै जाउछंती। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। वर्तमान समय रे जदि हमें मनोरंजन रे एक उत्स खोजिबा तेबे मन भितर को स्वतःप्रत आसे यात्रा। तब ओडिसा रे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ठारू यात्रार ग्रहणीयता बहुत अधिका। यात्रार यात्रा दिक्चिक करुथिबा पेट्रोमैक्स लाइट हो आरंभ करी वर्तमान पहुंची एलईडी रो चिकमिक करुथिबा लाइट तळे। ए जो यात्रार रथ को भिड़ुथिबा सारथी माने बा प्रयोजक माने विभिन्न बाधा विघ्न को सम्मुखीन करी यात्रा अनुष्ठान को बंचाई रखिछ। तेबे आज आम सहित अछंती यात्रा रंगमहल प्रयोजक श्रीजुक्त सत्य जेना। सर नमस्कार। नमस्कार। नॉइज ओडिसा रो पेज को आपन स्वागत सर। सर केमते अछंती? आपण मानकर आशीर्वाद बहुत भलरे अछि। जगन्नाथ का आशीर्वाद साई बाबा का आशीर्वाद बहुत भलरे अछि। वर्तमान सर 2025-26 यात्रा ऋतु आरंभ हो जाइछे। प्रत्येक यात्रा अनुष्ठान सेमानकर नाटक परिवेषण करूछन। तो रंगमहल को नै कि रंगमहल प्रयोजक हिसाब रे आपनकर आशा कोन ओ आशंका कोन? आशा तो मनुष्यर बहुत किछि आशा कथा जो आपण कहले प्रत्येक मनुष्य जन्म होइछि किछि आशा नै कि एवं आज रे समाज रे रंगमहल प्रयोजक हिसाब रे मोर मध्य बहुत आशा। मु एबे 4 गोटी नाटक करिछि आ सेतरे आशा ही रखिछि नाटक गुरे कि भल हबो दर्शक पाखे पहुँचब दर्शक ताको देखिबे एवं कमिटी माध्यम रे सेमान पाखे पहुँचब जो कमिटी माने आम पाखे अछंती से आम पाखो आछंती कमिटी रो गोटे भूमिका अछि सी हमको आशा दउछंती व्यापार हबो ये हबो से बाबत रे कमिटी की भी धन्यवाद दवा। यात्रा रो पछपटे सी गोटे नायक साजिक आम पाखे अछंती तापर है आम दर्शक देवता जो नाटक को आज्ञा भल कहे एवं नाटकटी जमी भल पाखे ही पहुँचब एवं से माने देखिबे बहुत खुशी हे एवं अनुभव करेंगे नाटकटी भल होइछि ना मंद होइछि तेणुक सी तार चिंता करी जड़े आलोचना माध्यम नहीं कि कोण कोण रे पहुँचेबे एवं अनुभव करेंगे एवं तार जो आशाटा मु पाइबी जो कथाटा मो पाक आसीबो सेटा हला मोर आशा से आशा ही यात्रा गोटे बड़ जिनस आज्ञा। धन्यवाद सर। सर वर्तमान सोशल मीडिया रे गोटे जिनस ट्रेंड करूचे से कथा दे कथा रखिले सत्य बाबू एमती कौन कथाटा आपण देले कमिटी मेंबर मानको दर्शक मानको जे यात्रा देखि सारला परे प्रत्येक दर्शक भी कहउछंती एवं जो कमिटी मेंबर्स माने रंगमहल यात्रा पार्टी को नेकी नाटक करूछंती सेमाने भी कहउछंती जे नाइ कथा दे कथा रख आइछि रंगमहल वर्ष बढ़िया आइछि नुवा परफॉर्मेंस देखौछि बही आपरे बेसी करी अछि हमर बंडा मुन्ना बंडा अछि बहीटा बढ़िया लागु सब बहुत बढ़िया लागला आउ भलो भलो एक्टर भी सकले थिले आउ स्टेज फिटिंग भी समस्त थिले आउ बहुत लोक ही थिले आमे भी कटक रु आछू नहीं जेहेतु मु 2 वर्ष 3 वर्ष ला मोर घर समस्या थिला मो यात्रा प्रति टिके ध्यान दे नथिले तेन करी के ए वर्ष मोर धर्मपत्नी चली जिबा परे मो नाटक रे गुरुत्व देथिले एवं सब लेखक डायरेक्टर पाखरे बसे कि आलोचना करिथिली एवं जो कथा कहती जे नाटुआ को लेकिन नाटक करी बेली मो मध्य चिंता करिथिली एवं ता भितरे मो यात्रा संगे रही कि एवं मालिक मान सहित आलोचना करी मो ता भितरे प्रत्येक यात्रा पार्टी गोटे गोटे कलाकार बछा बछा कलाकार आनी के जो नाटुआ कहती जे ए माने प्रकृत नाटक कर ये करके आनिकी मो अनुष्ठान रखी एवं नाटुआ करवा नाटक जो माने मो प्रतिश्रुति देइथिली जे ए वर्ष रंगमहल तार नाटक कर निश्चित भल कर नाटुआ करवा नाटक बोली जो मोर प्रथम ये थिला सेटा बोधे मो करि पारिछि ए वर्ष। सर आमे जदि देखिबा नाटक बही विषय रे देखिबा तो रंगमहल रो कटी कटी डबल कटी
ତାର ନାଟକର ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌକି ଉପରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୟଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନାଟକ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଇରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଟକ। କିଛି ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି କି କେତେ ଭାଇରାଲ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଭାଇରାଲ ହେଇକି ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଗକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଅନେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଦି ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ତାର ଲେଖା ଏତେ ଆମର ଦୀପକ ଜେନା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ନିଖୁଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଯେ ଆମର ଶାରଦା ସାର୍, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏତେ ଭାବେ ତାକୁ ଭଲ କରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଦର୍ଶକକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକରେ କ'ଣ ହବ। ନାଟକଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକ ହିଁ କହିବେ ଭଲ ହଉଛି କି ମନ୍ଦ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏ ନାଟକ ମୁଁ ବେଗୁନିଆର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଖିଥିଲି। ତାର ଦୁଇଟା ନାଟକ ଥିଲି, ଦରିଆକୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏ ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। এটা ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଆସି। ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଚାରିଟା ନାଟକ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ମୁଁ। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଆଉ ରଙ୍ଗମହଲ ଦୁଇଟା ନାଟକ, ତିନିଟା ନାଟକ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ନାଟକକୁ ନମ୍ବର 1 ରଖିବି ତିନିଟା ନାଟକ ଭିତରୁ। ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ନାଟକ ଭଲ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏ ନାଟକ ଭଲ ହଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଦର୍ଶକକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ହଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଗୋଟେ ନାଟକ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ରେ ଯେ 10-15 ଥର କ୍ଲାପିଂ ଆସିବା ମୁଁ ବୋଧେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଆଗରୁ, ଅନେକ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଇଛି, ଅନେକ ନାଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଦେଖେଇଛି। ନାଟକ ଆଗରୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରଙ୍ଗମହଲ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଉ ଆପଣ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜାରି ରହିବ ନା କୋଉଠି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ଉପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ? ନାହିଁ, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ୟା ପରେ ମୋର ଅଧିକା ହବ ଆଉ ଅଧିକା ଜାରି ରହିବ। ଯେହେତୁ ନାଟକ ଆର ବର୍ଷ କୋଉ ନାଟକ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳକୁ କେମିତି ନାଟକ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ନାଟକ ହବ। ସେଭଳିଆ କଳାକାରମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାଟୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ନାଟକ କେମିତି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକି ଭଲ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ପ୍ରାୟ ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କଳାକାର ଆମ ପାଖେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ଯେ ନାଟକ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ନାଟକ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ତେଣୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ হবে ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍, ଏ ବର୍ଷର ରଙ୍ଗମହଲର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଏହାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇଛି, ବହି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମହଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ସେ ନାଟକ ଯୋଉ ଆପଣ ସେ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଟକରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ବି ଭଲ ନହବ ଦର୍ଶକ ବସିବେନି, ଦେଖିବେନି। କାରଣ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ହଉଛି, କାରଣ ଯଦି କଥାଟା ନାଟକ କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ ବି ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ କାନରେ ଶୁଭିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ସେତେ କ୍ଲିଅର ନ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ପାଖେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେ ଯେତେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ସିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ଭାବେ ୱେଟ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଙ୍ଗମହଲ ଯେବେଠୁ ମୋ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା ଆସି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇନୋଭେସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କେଉଁଠି କେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାକୁ କରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ବି ରହିବ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ପୁଣି ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପଶିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ଲାଗିବାର ଅଛି, ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଉଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଚଳେ, ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଚଳେ ରଙ୍ଗମହଲ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ
କେହି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଏ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ମହାକୁମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯାତ୍ରାର ମହାସମର, ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ବହିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାନ୍ତି। ତ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ମଞ୍ଚ, ତ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି କଣ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ମହାସମର, ମାନେ ଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାକୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠି 12 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରି ଚଳେ, ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସେ ନିଜସ୍ୱ କମିଟି ଏବଂ ସେ କମିଟିରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଥିଲି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ମୋ ନିଜେ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଛି, ଯୋଉଠି ମୋ କମିଟିର ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବି ମୁଁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଅଭିମାନରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ପୁଣି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ ଏରିଆର ପାର୍ଟି, ଏ ଗାଁର ପାର୍ଟି, ଏ ଗାଁର ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଚଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୋର ଭଲ ଅଭିନୟ ହେବ। ମୋର କଳାକାରମାନେ ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଖଟିବେ ଏବଂ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲଗେଇବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆହୁରି ଲଗେଇବି ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟାକି ମୋ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ତାପରେ ଖରା ଆସିଯିବ। ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯିବି ଏବେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବି ଏବଂ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ କି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉ ଟିକେଟର ଦାମ ବଢି ଯାଉଛି, ୟାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରଙ୍ଗମହଲ ଟିକେଟରେ ଦେଖାଯିବ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଟ। ଯଦି ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହବ ଆଉ ନାଟକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଟିକେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନାଟକ ଭଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ ଯାହା ହେଇଥିବ ଲୋକ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଇକି ଟିକେଟ ଦେଖେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଯେ ତାର ଯେ ଟିକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ କଥା ଏବଂ ନିଜର ଘରର କଥା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ସଜେଇ ହେଇକି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣଟା କଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଭଲ ହବ, କ'ଣଟା କାଟିଲେ ଭଲ ହବ, କ'ଣଟା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଟିକେଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ବାବଦରେ ଯେ କମିଟି କହିବ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି କେବେ କହିବାନି। ଯାତ୍ରାର ରେଟ୍ କମିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାତ୍ରାର ଟିକେଟ ରେଟ୍ କମିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟିକେଟ ରେଟ୍ କମିଲେ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକା ହେବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇବ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥିଲା ସେ ନାଟକକୁ ପୁଣି ଆମେ ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା 4 ଗୋଟି ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଟୁଆ କରିବା ନାଟକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛି ଯେ ଯେମିତି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ନାଟକକୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଫେରିଛି। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ବାପା ମା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀକି ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏ ଡେଇଁକି ମାରିବା, ଇଏ କରିବା, ଗୀତ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଏପଟ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ନାଟକ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ନାଟକ ପୁଣି ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଟିକେଟର କିଛି ବଢ଼ିବନି କି ଟିକେଟ ସେମିତି ଅଧିକା ରେଟ୍ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଟିକେଟ କମିବା ଦରକାର, ଦର୍ଶକ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ନିହାତି ସାର୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ବହିର କନସେପ୍ଟ, ଯାତ୍ରା ବହିର କନସେପ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରୁଛି। କୋଉଠି ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରୁଛି ମାନେ କୋଉଠି ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ନେଇକି ହଉଛି, କୋଉଠି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଓଡିଶାର ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ହଉଛି, କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିଛକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ସେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ
ରିସିଭ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ? ନା ଲୋକଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସତ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଏ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରଥମ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପୁଣି ସେ 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆମର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ଲୋକ ବିରକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଟିଭି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି କାଳେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ମାନେ ଫେରିଗଲେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉନଥିଲା, କାଳେ ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି, ଲୋକ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହବ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ ଠାକୁର ଲାଇନ୍କି ଆଣିକି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଏବଂ ଆପରେ ପୌରାଣିକ ହବ, ସାମାଜିକ ପୌରାଣିକ ଯୋଉଟା ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦିନ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ତାରାପୁର ନାଟକ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମାଧିର ବିବାହ ବିଧି ନାଟକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିଛି କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ, କିଛି ଇଏ ଥିଲା, କିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ସାମାଜିକ ଥିଲା, ମିଶିକି ଥିଲା। ନାଟକ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5 ଦିନ 6 ରାତି କରିଥିଲା ସେ ନାଟକଟି। ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ସେଇଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆସ୍ତେ 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 ସେ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତିକା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ସହର ଲାଇଫଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେଣି ପୁଣି ଗାଁର ଜୀବନକୁ, ସେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ବହିର କନସେପ୍ଟ ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କଳ ଲେଉଟେଇଲାଣି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା କର ଲେଉଟିଲାଣି। ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋମା, ସେଇ ଯୋଉ ଏଲଇଡି ବନ୍ଦ ହେଇକି, ଏବେ ଏଲଇଡିରେ ଏତେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ପଛପଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏଲଇଡି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତା ହବା ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ନାଟକରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସିନ୍ ଯୋଉ ନଦୀ ଫଦୀ ଏସବୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ପୁଣି ସେ ସାଇକ୍ଲୋମକୁ ଆମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଅଭିନେତା ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବହିର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ନା, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। କିଛି ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମାଲିକ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯାତ୍ରା ମାନେ ଅଭିନୟ କରିକି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ହବା ଆଜ୍ଞା ରେୟାର ମାଲିକ। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର, ସେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପଶୁଥିବେ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଡ୍ରାମା କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା, ତିଆରି କରିଦେବା, ଏସବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା ନାଁ ନେଇ କରିବିନି, ଯେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ନ ବୁଝୁଥିବ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମ ବୁଝାଯାଉ। ହଁ, ପଇସାର କଥା ଅଛି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି, କାହା ପାଖେ ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, କାହା ପାଖେ କମ୍ ପଇସା ଅଛି, ସେ କଥା ହେଉଛି ଅଲଗା, ସେ ବାଟ ହେଉଛି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବହିରେ ପଶିକି ମାଲିକ ନିଜେ ତାର କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନାଟକଟି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହବ ଏବଂ ସେ କଳାକାର ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଳା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଲାଇନ୍କି ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କିଛି କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରଙ୍ଗମହଲର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଏ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଏ ଇଚ୍ଛାଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ବହୁତ କୋଣ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବହୁତ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଜାଗା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେ ନୂଆ କଳାକାର କରିପାରିବେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପସିବଲ୍। କାହିଁକି ନା, ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ ହେଲେ ପଶିକି ଯାଇପାରିବେ। ତା ମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ କରିଦେବା ଜମା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିକି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଳାକାରକୁ ଆଜ୍ଞା
केमिति भावे भाबुछन्ति मु कहि परिबिनी काना नुआ कलाकार एते सक्सेसफुल हेइ परन आमे बहुत चेष्टा करूछु किछि मालिक आज्ञा नुआ पुरिया पे बहुत चेष्टा करूछु ता भितर किछि आज्ञा हेइ जाउछन्ति किछि आज्ञा पूरा फेल हेइ जाउछन्ति जोटा कि आज्ञा यात्रा मालिक प्रति भय भी आसुछि जे आमे पुणी स्टार्ट करबा पुणी ता भितर आउ थे नुआ करी कि आउ पुणी आउ तो छानी करबा सेटा आज्ञा कष्ट होउछि फिर भी नुआ को आज्ञा सुजोग दबा यात्रा धर्म आज्ञा नुआ करेबा नुआ सृष्टि करेबा एवं ता पारिश्रमिक कम देकी ताको पुणी से जगह पर्यंत पहुंचेबा एटा रंगमहल एवं आहुर किछि प्रयोजक मध्ये इच्छा आमे निश्चित किछि नुआ किछि पुराना नेकी यात्रा करिबा सर सर वर्तमान पे यात्रा इंडस्ट्री पे सबठु बड़ विपद होउछि सोशल मीडिया एटा आपण केते दूर मानुछन काहे कि ना सोशल मीडिया रे यात्रा गोटे दिटा पेंडल होउछि कि नै यात्रा लेके आइ कि YouTube रे बाजुछि एटा एटा अहिकित को दही बसा गोटा जानि छिन आज्ञा सर आमे यात्रा करूछु आम पाखे 200 मेंबर सर एठी पेट पाटणार कथा यूट्यूबर आज्ञा हेले जणे से आसिकी 5-6 जन सेट है कि ए आखड़ा घर रो आज्ञा यात्रा को चोरी करी नै जाउछन्ती सर ताको नै कि ताको निजस्व यूट्यूब रे पके कि ताको वायरल करके आज्ञा ताको निजर इनकम कर से चिंता करू नांती जे यात्राटा आज्ञा मोर एठी यात्रा फर्स्ट कैंप सेकंड कैंप हेला बेल को आज्ञा दरिया कोळ दर्दी बंत आज्ञा बालुगा रे प्ले हे गला सर आश्चर्यजनक कथा आज्ञा ना आमे किछि करि परनु कारण हमरो एमिति से सेटिंग करी कि करि नै कि पळौछन्ती आमे भी जानि भी पारुनु अब आमे जते भी आको रोकिया चेष्टा करूछु ताको मध्ये आमे रोकी पारुनु काहे कि ना आज ये यूट्यूबर तो अनेक यूट्यूबर भारी पड़छन्ती ताको बंद करी हबो नाही से प्रकृतिर से यूट्यूबर जे चलुचे से प्रकृतिर ये गरीब पिला मानक पेट पटना कथा चिंता करंता होय तो से एभली आमति भूल काम करंता नाही किंतु से ता निजर स्वार्थ पई आ 200 परिवार को पेट को से नात मारुचे ताको भगवान ही तार विचार करिवे एवं ताको भगवान ही तार सद उपयुक्त करिके एवं यात्रा को यदि बंचै परिवे न यात्रा को बंचेला बेले एठी केही नांती केवल ऊपर चाहिए भगवान चाहिए को बंचै परिवे किंतु यूट्यूबर हम यात्रा को बहुत नष्ट कर दउछे एवं सोशल मीडिया पे हम यात्रा को बहुत कॉपी करके नष्ट कर दउछे जोटा कि सेति पय दर्शक कमुछन्ती सर ए जो आपनकर जो मालिक संघ अछि ए जो यूट्यूब रे बा सोशल मीडिया जो यात्रा चोरी होउछि आकु नै कि किछि आपन मानकर संघ विषय रे कि आलोचना होइतो बा नेक्स्ट फर्दर किछि आपन स्टेप नबार किछि प्रोसेस थिबो देखो यात्रा पार्टी गोटे एमिति जे सरकार के स्तर रो किछि हम पय प्रोत्साहन नाही कि किछि नाही आज्ञा यात्रा पार्टी हम एमिति बाबे गोटे तयारी करछु कारण यात्रा रो कोन स्थिति नाही यात्रा जेते बेले टेंट पालो बाउंस रेडी है कि अछि ताले यात्रा अछि जो दिन टेंट पालो बाउंस वर्षा रे भांगी जो सेदिन आगे यात्रा नाही यात्रा निर्भर करे केवल ऊपर भगवान को ऊपर एवं दर्शक देवता को ऊपर जोड़िए भगवान गोटे दर्शक माने देव देवता कल चले एवं हमर ऊपर जे भगवान अछि तांकर ऊपर सहाय के हम यात्रा करूछु आ गोटे कथा ला जो ए सब जिंस जो होउछि आज्ञा चाली छि सोशल मीडिया रे किंतु मोर एति के आज्ञा कहूछि ये सोशल मीडिया चाहिए हम यात्रा को आज्ञा बंचै पारि जो माने करूछन्ति जो माने नुचे कि नै कि यात्रा करूछन्ति जे केते दिन पासे ड्रामा करछन्ति 2-3 शो किंतु गोटे ऑल टोटल हम यात्रा इंडस्ट्री जब से ये करछन हमर काहे कि बड़ पाउनी जे हमर किछि नाही हमर एकता ही किछि नाही हमर सरकार स्तर रहू कि हमर सेंसर बोर्ड नै बारंबार सरकार को अनुरोध करछु जे हमको पंजीभूत करा जाऊ हमको यात्राटा को हमर शिल्पर मिनी शिल्प बदे हो हमको मान्यता दिया जाओ हेले आज एते असुविधा होंतानी आज कलाकार परिवर्तन होंतनी एवं कलाकार सब जगह रे ठीक रे भी से भी किछि पाई पारंते एवं आमे माने किछि सरकार अनुदान पांतो एवं हमको किछि रिहाती मिलंता एवं आमे दर्शक मान को टिकट किछि कम करंतु हमको कोनसी स्तर रे कोनसी यार हम सरकार सहायता करू नांती गोटे आजिका डेट रे हमें बहुत कंप्लेन देलो जो अश्लीलता ऊपर हमें भी बहुत अश्लीलता जे खाली डांस कर देलो अनेक कथार अश्लीलता अछि सेटा को आज्ञा बात करा जाओ एवं ताको बंद करा जाओ एवं तार गोटे गाइडलाइन करा जाओ एवं ताको लोकल पुलिस स्टेशन रे ताको दिया जाय कि सरकार स्तर रे ताको बंद करा जाओ सको मध्य करूनांती एटा अनेक मात्रा रे यात्रा रे अश्लीलता चलछि कथा रे चलछि माने डुअल मीनिंग रे मध्य अश्लीलता आज्ञा अछि त कोनसी बाबत रे सरकार ताको रोक लगाउनांती कि बंद करूनांती सर मझे देखा जाउतला जे तो स्टेज ऊपर किसी भाइराल कलाकार कौन करती ना विश्व रु बाहर जाइए दर्शक मान सहित कथा हुंती से भाबंती आज्ञा जो डायरेक्टर जो लेखक आज्ञा लेखक लिखिछि एवं जो डायरेक्टर ताको आज्ञा सजेई के सजेइछि एवं ताको
ଅଭିନୟର କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିକି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଷ୍ଟମର ମାରିକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମାନେ ଅଲଗା ଡାଇଲଗ କହିକି ଏବଂ ତାକୁ ଏଷ୍ଟମର ମାରିକି ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଜମା କେତେ ଦିନ ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ ସମୟ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଭାଇରାଲଟା ଖୁବ କମ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ନାଟକ କରିବ ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ନ ମାନିକି ତା କଥାଟାକୁ ନ କହିକି ଅଲଗା କଥା କହିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁର ଦୋଷ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ଦୋଷଟା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ ସେ ଆଜି ଏଠି କରିଦେଲା ତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭଲ ହେଲେ ତାର ନେକ୍ସଟ ପେଣ୍ଡାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ହବ ନାହିଁ କି ତାପରେ ଆହୁରି କମିଯିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର କମୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେ ନାଟକ କରୁଛି ଯେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଯେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପପର ଯେ ନାଟୁଆ ଯେ ସେ ନାଟକ କରି କରି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇରାଲ ବୟ ଖୁବ କମ ଦିନ ଏବଂ ନାଟକ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟକ ବୁଝିଛି ନାଟକ ଅଛି ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ମାନେ ସେମିତି ରଖୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମିତି ଦଉଥିବେ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଗୋଟାଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାଗା ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇରାଲ କରି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେତେ ଲାଗିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ନାଟକକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ 10 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ରାଇଟର ଯୋଉ ଲେଖକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନେତା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯଦି କଳାକାରକୁ ବାଡେଇ ବି ପାରୁଥିଲେ ବାଡେଇବାର ଅଧିକାର ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେମିତିକା କିଛି ହେଇପାରୁଛି କି ନା ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି କଳାକାର ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଗଲାଣି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ଥିଲା କିଛି 10-12 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଆସି କହିପାରୁଥିଲେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆକଟ କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିକି ଯେଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ରଙ୍ଗମହଲ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗମହଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ପୁଣି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ କଣ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନା କରୁନି ଦର୍ଶକ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବିବା ଦରକାର କମିଟି ଭାଇ ଯଦି କମିଟି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ନ ପକେଇବେ ରଙ୍ଗମହଲ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯିବ କାରଣ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ନବ କି ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗମହଲ କଣ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାତ୍ରା କରିବ ତା ନୁହଁ ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ କମିଟି ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ହବ କମିଟି ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଯାହା ପଇସା ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କମିଟି ପାଇଁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ କମିଟି ପାଖେ ଯାତ୍ରା ପେଟି ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆସ୍ଥା ଥାଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ସେତିକି ଆସ୍ଥା ରଖିଛି ଯେ ରଙ୍ଗମହଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ନାଟକ କରୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ନାଟକ ଦେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ ସାର୍ କମିଟି ଯୋଉମାନେ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଟି ଯାତ୍ରା ବୁକିଂ କରିବାରେ କଣ କିଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି କି ନା କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୀତି କିଛି ନାହିଁ କମିଟି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଟ୍ କମ୍ କାରଣ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି କିଛି କମିଟି ଲାଭ ହେଲେ ବି ବହୁତ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ଲସ୍ କରୁଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି ସେଠି କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବାର ଅଛି ଏଇ ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କମିଟି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାର ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ କମିଟି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ କମିଟି କହିଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେହେତୁ କଳାକାରମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦରମା ରେଟ୍ ଏହାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମକୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ 26-27 ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଏ କମିଟି ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆସିକି ବସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ତା ସହିତ ଆମେ ବସିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମମାନଙ୍କର କଳାକାର ଯିଏ ଆମ ଘରର मेंबर कहले किसी कम हेनी आमर परिवार लोक जे सहित बसिक आलोचना करूँ ओडिशा रे यात्रा बंचे रखा हूँ निहाती आवश्यक अच्छे ये हूँ मनोरंजन धर्म
मनोरंजन तामाने सर नेक्स्ट यात्रा सीजन रे कमिटी मेंबर मानक सहित कथा है कि राति को केते टंका रहिबो प्राइस रहिबो से विषय रे आपण मानकर आलोचना करिवार गोटे प्लान अछि प्लान अच्छे आम निश्चित नेक्स्ट वर्ष एवं बसबू बसिक आलोचना करूँ एवं निश्चित तार कुछ गोटे निर्धारण रेट हम से रेट आम जीवु एवं यात्रा करूँ वर्तमान सर एबे गोटे राति पई रंगमहल केते टंका चार्ज करछ एबे जेहेतु हमर बढ़ी जाइए किसी कलाकार बजेट जेहेतु आम आगुरी बढ़ी बढ़ी से ट्रेंड चली एवं मु ए वर्ष आगे 3 लाख टका नौ सर यात्रा करबा पई काना प्रत्येक जगह तो 3 लाख टका आगे आसीबो ना किछि फंक्शन यात्रा एवं किछि यात्रा सीजन जोटा था से टाइम रे आसीबो अनेक यात्रा रे भी लॉस हो काना यात्रा यदि 300 दिन आम यात्रा करूँ कि 310-15 दिन आम यात्रा करूँ आम जदि 180 दिन पाखापाखि आम गोटे रेट रे रहू आउ जो किछि दिन रहिला आमे ताको आगे डाउनफॉल कले आगे मेकअप हो जे खाली 300 टका नै गेल 3 लाख टका नै गेल हबो नै ता भीतर भी किछि एबे जो चलछि हमर लॉस चलछि वर्षा होछि आमे 2-2.5 मास पर्यंत आगे लॉस करबो डिसेंबर मास आसुछि गोटे से मासुटी आगे लॉस होबो एवं मे 15 ठारू जून 14 पर्यंत से भी गोटे आगे डाउनफॉल तेणु ए सब को आख्य रखिकी से पैसा ए पैसा उभय मिसई देले पर एवरेज जहाँ गोटे रहिबा कथा रहबो किंतु आको आखि आगे रखिकी ता भीतर कमिटी जो माने जो सीजन रे यात्रा नउछंती से माने बहुत लॉस करछंती अन सीजन वाला सक्सेसफुल होछंती तेणु ताको आलोचना करिके हमें परिवर्तन करी बोली मालिक मान भीतर गोटे आलोचना चली एवं ता सहित कमिटी भाई मान भी अच्छे सर सर्वशेष सर आमर जो अगणित ओडिशा रे जो अगणित ओडिया दर्शक माने अछंती जो माने यात्रा को देखुछंती वर्तमान पे यात्रा रे जो अश्लीलता भरी जाइए खाली यात्रा नृत्य नुह डुअल मीनिंग लैंग्वेज जो अच्छी बहुत लोक घर आसवा को डरुंट कारण से देखुं मु मो घर स्त्री लोक मान नहीं मु जापरि तो वर्तमान पे जो रंगमहल जो नाटक गुड़ा से सेमती किसी अच्छी कि ना आपण मैंने देखु आज्ञा मु 4 गोटे नाटक करी एवं आउ गोटे नाटक एवं हम मो यूनिक प्रदीप बेहरा करेंगे नाटक आज्ञा से सब सीन डुअल मीनिंग कथा एवं अश्लीलता डांस एवं मु कहा को प्रश्रय दिए ना कहीं दिए ना ना मत सब जिन भल लगे ना आम ओडिशार यात्रा करुचे ओडिशा परंपरा ओडिशा कला को बंचाई रखा एवं ओडिशार कथा कहवा एवं ये जो नग्नता केते दिन आज्ञा अश्लीलता केते दिन आज्ञा केते दिन किछि समय पाई किछि क्षणक पाई आपण जो अश्लीलता कथा कहउछन जो नग्नता कथा कहउछन से मैक्सिमम यात्रा जति 7 घंटा होता से मैक्सिमम आधा घंटा से आधा घंटा कोन यात्रा बंचई परिबो जमा बंचई परन नाटक जगह अच्छी आज्ञा ये गोटे जस्ट गोटे भाइराल पशि आसी ये भाइराल आस्ते 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 आज्ञा परिवर्तन है 2026-27 बेलू बोधे ये सब जिनस आज्ञा मु यात्रा ओडिशा यात्रा मालिक महासंघ माने संपादक हिसाब से कहूँ आज्ञा यदि मु निश्चित ए पद पदवी थी बोधे बंद हो बोली आम बहुत आलोचना करुचु एवं आम ए एग्रीमेंट रे मध्य गोटे पार्ट लिखुचु आज्ञा जे आपण कौन सी नग्नता डांस करंतु ने जते बेले करबा हमको पछारी की करबा आज्ञा हमठो अनुमति नेबे बोले आम पूरा मेंशन करिछु किंतु ता भितरे कमिटी किसी पैसा होनी असामाजिक कमिटी आज्ञा ये सब जिन करुच्ची आम भी आगे हाथ जोड़े अनुरोध करुचु आपण ए सब जिन को दूरे जातु एवं ये यात्रा को बंचाई रखु ये कला क्षेत्र को बंचाई रखु यात्रा कलाकार मान को बचाई रखु एथुर बहुत दूर को दूर को दूर को दूर जाइए परित्याग कर आम अनुरोध भी करुचु सर जो यात्रा यात्रा अनुष्ठान टी चलेबा यात्रा अनुष्ठान में आपणकर 180-200 परिवार आपणकर प्रतिपोषण होउछन्ते सेमानकर बाबू हवा माने कारण कलाकार माने आपण को भल पाइबारे ओ स्नेह रे बाबू बोले डाकंती आपण मते सेमानकर सुविधा असुविधा रे जाके छिडा होंती तो ए गोटे अनुष्ठान आपण जो चलाउछन्ते ए अनुष्ठान चलाया केते कष्ट ना आज्ञा आपण जदि नियत रहिबे एवं आपण सबले पे ठीक रहिबे अनुष्ठान चलाया किछि कष्ट न आज्ञा केते केते लोक केते केते मुकेश अंबानी से तार आज्ञा बसिक आज्ञा केते जगह करी से कोन आज्ञा अनुष्ठान सब देखुछि तान मेन आपण नियत एवं जो आपण पाखे जो मेंबर माने जति 200 लोक अछन्ती आज्ञा से मानक भीतर आपण भी जने आज्ञा मेंबर
ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମିଶିକି ଚଳିବାର ଅଛି। ସେଠି ବାବୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାବୁ ବାବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯେହେତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିକି ସେଥିରୁ କିଛି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଆଗ ପଛପଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଜେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିଲେ କ'ଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। କଳାକାର ତ କମ୍ ସମୟ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପାଲ ବାଉଁଶ ତମ୍ବୁକୁ ଯିଏ ଜଗିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଲେ ମୋର ବାବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାବୁ ଡାକେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନାଁ ଧରି ଡାକେନି, ସିଏ ମୋତେ ବାବୁ ଡାକ ନ ଡାକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବୁ ଡାକେ, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ମଣିଷ। ସିଏ ଯାତ୍ରା ପୋତିଲେ, ପାଲ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲେ, କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ମାଲିକ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜିକି ପଇସା, ସିଏ ପୁଣି ମାଲିକ ବୁଲେଇକି ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପୁଣି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୋଟେସନ୍ ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ରନିଂ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ହେଲେ ବାବୁ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିକି ବରଂ ସ୍ନେହରେ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ବାବୁର ମାନ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ସାର୍ ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମତ କ'ଣ ଦେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଏବେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋରାକି ଯୋଗାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ 4.5 କୋଟି ମାନେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମଠୁ ଆଜି ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆମ ପାଖେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆମର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଇଏ ଆମର କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏମାନେ ହେଲେ ମାନବ। ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।